میرے گھری معاملات بہت خراب ہیں، لہٰذا میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا خودکشی کرنا جائز ہے؟ یہ بتا دو مجھے، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے سوال کا۔ میں بہت پریشان ہوں، مالی پوزیشن میری ٹھیک نہیں ہے، کرایہ کا مکان ہے میرا۔ اسی طرح ایک اور فون آیا پاپا، وہ کہہ رہے ہیں میں مقروض ہو گیا ہوں، جوا کھیلتا تھا اور یہ تھا اور یوں ہو گیا، اور یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے گھر سے مجھے نکال رہے ہیں، اور مجھے بتائیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ دو اس طرح خودکشی کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی اور جو مسلمان اس طرح مایوس ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور فرما دے، اور ان کو اپنی جان اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دراصل خودکشی جو ہے اس لیے آدمی کرتا ہے کہ گھر والے ستا رہے ہیں تو اس ستا پہ سے جان چھوٹ جائے گی، یا میں مقروض ہو گیا ہوں تو میرے مقروضوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور میری یہ تکلیفیں اور جھنجھٹیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، میں خودکشی کر لوں گا تو میں پرسکون ہو جاؤں گا۔ تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ یہ بس مدنی پھول اگر آپ ذہن میں راسخ کر لینا کہ خودکشی کرنے سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو تسلی دی، دعائیں دی، اس کے بعد آپ کو کون دعائیں دے گا؟ لوگ مسئلہ پوچھنے نکلیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن عوام پھر اس سے ہمدردی نہیں کرتے، خودکشی کرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کی ترکیبیں خاص نہیں بنتی۔ یہ بھی نقصانات کی ایک فہرست ہے۔ دوسرا یہ کہ خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر یہ تصور جان چھوٹتی ہے تو چھوٹتی نہیں بلکہ پھنستی ہے۔ اور کس طرح پھنستی ہے؟ اس طرح پھنستی ہے کہ جس نے خودکشی کی نا، اب جس انداز پہ خودکشی کی اسی انداز پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے اپنے گلے پر چھری پھیر دی تو اب وہ عذاب کی صورت یہ ہوگی، وہ اپنے گلے پر چھری ہی پھیرتا رہے گا، اس کی چھری سے وہ ذبح ہوتا رہے گا، اور جس وقت وہ ذبح ہوتا ہے نا اس وقت اس کو آنکھیں کھل جاتی ہوں گی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے اب میرا کیا ہوگا۔ لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اپنا گلا گھونٹ دیا، اب گلا گھٹتا رہے گا اس کا۔ کسی نے اپنے آپ کو ڈبو کر خودکشی کرے گا، پھر وہ بس وہ پانی میں اس کو ڈبکیاں کھلانے کا عذاب ہوتا رہے گا، ڈبکیاں کھاتا رہے گا جب تک اللہ چاہے۔ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ کفر پر ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا، اس کا کوئی یعنی کہ سرا ہی نہیں ہے، عذاب ختم ہی نہیں ہوگا۔ کسی نے اپنی سر پہ گولی مار لی تو یہ پھر گولی ہی اس کو لگتی رہے گی سر پہ اس کے۔ تو اس لیے وہ خودکشی حرام ہے، جہنم لے جانے والا کام ہے، اس کی طرف غور بھی نہیں کرنا چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اب جو ایک بیچارے جو ہیں، اب ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے جوا کھیلے اور اب میں ہار گیا ہوں، قرضے لیے، تو اب ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور جوا آئندہ نہ کھیلنے کا بھی عہد کریں، اور اس کی تلافی کی بھی نیت کر لیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جوا میں جتنا جیتا ہے نا، وہ بھی اللہ جب موقع دے تو وہ اس کو لوٹانا ہوگا، اس پہ قبضہ نہیں ہوتا نا، حرام قطعی ہے۔ تو جب پوری توبہ کامل ہوگی نا، سچے دل سے ندامت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دے گا۔ وہ غیب سے ایسی مدد ہو جاتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بعض اوقات باپا اس طرح کے جو پریشان حال ہوتے ہیں نا، جیسے قرضہ لے لیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی آ گئی، اب گھر والوں کی طرف سے باپا اور مزید ٹارچرنگ ہوتی ہے جی ہاں، کہ کیا کریں، اب کچھ لاتے نہیں ہو، بھوک سے مر گئے، یہ ہو گیا، وہ دونوں طرف سے اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں باہر والوں کی طرف سے تکلیف اگرچہ ہوتی ہے، لیکن بابا اگر گھر والوں کی طرف سے کچھ پلس ہوتا رہے نا، یہ بیچارے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیوں کے سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تب جا کر یہ کہیں خودکشی کرتے ہیں۔ جس کو دیکھو تانا دیتا ہے، جس کو دیکھو دھتکارتا ہے۔ میرے کو ایک ٹیلی فون آیا، اسلامی بھائی نے بولا کہ میرا بھائی جو اس وقت ہمارے گھر میں پنکھے سے لٹکا ہوا ہے، دم توڑ چکا ہے، اور میں آپ کو فون کیے ہوئے ہوں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس نے وجہ بس یہی بتایا کہ بہت جذباتی تھا اور بات بات میں بولتا تھا میں خودکشی کر دوں گا۔ تو ہمارے گھر والوں نے بول دیا چل سچا تو خودکشی کر کے دکھا، تو یہ پنکھے سے لٹک گیا۔ تو اب ہم کو پتا چلا کہ تو لٹک چکا ہے۔ اس سے پتا چلا یہ اس طرح کے جو تانے یا مذاق اڑانا بھی بہت رسکی گیم ہے، اس میں آدمی بعض اوقات وہ اقدام نہ کرنے کا کر ڈالتا ہے۔ تو ایسوں کو تو بالکل تسلی، پیار، محبت، یہ ہوتے بیچارے محبت کے بھوکے، تو محبت دو، پیار دو تو ان کو سکون ملتا ہے۔ ایک بار میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بتایا کہ میں اے سی کوچ کا ڈرائیور ہوں، ساری دنیا سے ہی تنگ تھا میں، کہ میں اکیلا نہیں، میں جس دن میری کوچ بھری بھی ہوگی اور میں کوچ کو کھائی میں گرا دوں گا
मैं भी मरूंगा, इन सबको भी लेके मरूंगा, ये दुनिया बेवफा, ये लोग बेवफा है। उन्हीं दिनों जिन दिनों टेंशन में था ना, तो मुल्तान में इज्तिमा हो रहा था दावत इस्लामी का 3 रोजा, तो उस इज्तिमा के लिए मुझे सवारियां मिल गई। अब ये मजहबी लोग थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दुरूद सलाम पढ़ रहे थे, अब ज़ाहिर इनको लेकर क्या कूदना था खाई में। खैर मैं आ गया इज्तिमा में, तो उस दिन आपने बयान किया खुदकुशी और उसका इलाज, बोला ये बयान किया था और ऐसा लगा कि शायद आपने मेरे लिए बयान किया था। तो वो बयान सुनकर मैंने इरादा बदल दिया, मैं डर गया। मैंने कहा ये मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करूंगा, हराम मौत मरूंगा, जहन्नम के अजाब का हकदार बनूंगा। नहीं, मैं खुदकुशी नहीं करता। तो तौबा की और मैं आपके पास पंजाब से खास आपसे मिलने आया हूँ, सिर्फ दुआ करवाने के लिए आया हूँ। आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरी परेशानियां दूर हो जाए, अब मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। तो उसने ना हमसे कोई चाय मांगा, ना पानी मांगा, उसने ना कोई बोला कि कोई 5-10 रुपए मेरी मदद कर दो या मुझे किराया दे दो। वो बेचारा अच्छी अच्छी नीयत लेकर के काफिले की, और जिस तरह अपनी माहौल की तरकीब है, मदनी माहौल की, इस तरह हमने इसको मोहब्बत दी, इनफरादी कोशिश की उस पर, और दुआ सलाम करके वो वापस चला गया। तो मेरे प्यारे प्यारे से भाई जो इस वक्त मायूस हो गए हैं और ख़ुदकुशी का सोच रहे हैं, मैं इनको मशवरा दूंगा कि आप मकतबतुल मदीना से वही रिसाला खुदकुशी और उसका इलाज, इसको पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाएगा। उसमें कुछ औराद व वज़ाइफ भी दिए हुए कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। खुदकुशी जो है ना, ये मसले का हल नहीं है, ये बिल्कुल जहन बना ले। और दूसरे ये कि अपनी जो परेशानियां बाज़ वक़्त अपने हाथों की हुई आती हैं, और इस तरह के लोग जो खुदकुशी करते हैं ना, ये आम तौर पे बहुत जज्बाती होते हैं, सोचने की कुव्वत कम होती है, तो इसलिए जज्बाती ना बने। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नजर रखें, 5 वक्त नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते रहें, रोते रहें। और मैं इनको तसल्ली दूंगा, दिलासा दूंगा कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, रहमत का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। आप उसकी बारगाह में सही मानों में झुक जाएं। अगर इम्तिहान आए भी तो आप बर्दाश्त करें। करबला वालों पर कैसा इम्तिहान है, इन जैसी परेशानियां तो आप पर यकीनन नहीं आई। जान पर ही बनी हुई थी चारों तरफ से, भूख प्यास पानी बंद। 6 महीने के मजलूम अली असगर, नन्हे मुन्ने हकीकी मदनी मुन्ने, वो प्यास से ऐसा तड़प रहे थे कि वो रोते थे तो रोया नहीं जाता था। प्यास की वजह से इनका गला सूख कर कांटा हो गया था, फिर भी इनको भी शहीद कर दिया। और निगाहों में वालिद साहब के, इनके इमाम अली मकाम के, तो उन पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सर भी कटाया तो सजदे के अंदर कटाया। तो इसलिए आप बिल्कुल मायूस ना हो। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप दावत इस्लामी के इज्तिमा में तशरीफ लाएं, आप इन आशिकान रसूल के साथ मदनी काफिलों में सफर करें। आप देखें इसकी बरकतों से आपके मसाइल कैसे हल होते हैं। आपको सुकून ना मिले तो कहना, दावत इस्लामी वाले खुदकुशी करने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई नहीं देखोगे कि भाई दावत इस्लामी का फुला मुबल्लिग खुदकुशी कर गया, इंशाअल्लाह कभी नहीं सुनोगे। दावत इस्लामी में आ जाओ तो खुदकुशी से भी इंशाअल्लाह प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको। ना खुदकुशी करेंगे ना इंशाअल्लाह करने देंगे, इंशाअल्लाह। बाबा जानी मैं वही हूँ जो बात की थी, और आपने जो अभी समझाया इसके हवाले से मैंने तौबा कर दिया। आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा, और मैंने खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह नेकी का रास्ता अपनाऊंगा और आइंदा से कभी जुआ नहीं खेलूंगा। और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं अपना सारा कर्जा उतर पाऊँ और मैं नेक बन जाऊँ और अपने घर का सारा बनूँ, और मेरे दिमाग में आइंदा कभी भी ऐसा ख्याल ना आए। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं मदनी काफिले में भी जरूर शरीक होऊंगा, उसमें सफर करूंगा। पापा जानी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी हमदर्दी मेरे लिए की, और आपने जो अभी समझाया उससे मेरा दिमाग चेंज हो गया, मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। किसी ने कॉल की है और इन्होंने कहा है कि मैं अभी खुदकशी करने जा रहा था, मदनी मुज़ाकरा सुनकर मैंने तौबा कर ली है। अल्लाह 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 अल्लाह। और हमारे रुकने शूरा ने बाबा SMS किया है कि एक और इस्लाम भाई थे जो परेशान थे, खुदकुशी का इनका ज़हन था, तो हमारे रुकने शूरा इनको अपने साथ मदनी काफिले में ले गए थे, और वहाँ आपका रिसाला खुदकुशी और इसका इलाज ये इन्होंने सुना या पढ़ा। तो उनकी इस रिसाले के पढ़ने के बाद या बयान सुनने के बाद इनकी सोच तब्दील हुई, और उन्होंने खुदकुशी का अपना जो इरादा था वो कैंसिल किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में है, और इस वक्त वक्फे मदीना है और मदनी काफिलों की धूमें मचा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा बाबुल इस्लाम के एक शहर से SMS यूँ मिला है कि परेशानियों की वजह से मैं अक्सर घर में खुदकुशी के लिए बड़बड़ाता रहता था। बापा जी को सुनकर तौबा और शराब से भी तौबा। दिल जो है ना वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था, लेकिन मेरे सुन्नत का वाक़या है वो सुना, और उससे अल्हम्दुलिल्लाह तौबा भी की है,
اور اچھا ذہن یہ بنایا ہے کہ انشاءاللہ حالات کو فیس کرنا ہے. سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. پریشانی کے عالم میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں خودکشی کر لوں گا اور میں نے توبہ کر لی ہے.